हमार ड्यूटी दादा छिदे बाद दीन इस्लाम गालिब कई और चरालीगन हिदायत वाला वर्क और दीन हक वाला वर्क और दाई और तो उन्हें जान खबर कवा और जान पतवी वर्कवा और दीन हक वर्क यो हक निज़ाम वाला वर्क और दाई दीन पारवर ने कुछ तशखल को बेजौते गालिब कई बे तमाम दीन और हदीस की ब्रांची अद्दीन युली वला युला अलैहि दीन इस्लाम बा में शगाली भी देव मगलूब नहीं वो जमा खैर गालिब थे दलाइल को मैदान के गालिब थे वो सब और पर बल मैदान की चून की पर जंदान इस्लाम मन गई यानी प्रयोती खलक क्यों नुज़का पर मैं दुनिया पर मैदान के इस्लाम मगलूब कुफर गालिब यानी मंगा टूल मुसलमानानी सदर साहब न रवाल चपासी और जमंगा उस्ताद कम ईमान दे और जमंगा उस्ताद कम किताब बानी सोच दे और कम जमंगा दा स्टड़ो और दुस्तुंजो और दा मुश्किलात दा हल का उलूद बार खैर आने गले मोहम्मद मुस्तफा खलास आदम द मिन्नत रعنक और रूह जो प्रोत दे हम दुआ या का लेकिन ला तलस करोड़ा मुसलमानान दून हिम्मत उनको शराद शिद अल्लाह निज़ाम दा टूल दा निज़ाम खमंगा दुआ या का लेकिन खमंगा इंतहाई कर्जदारी को और इंतहाई को दुनिया की सुख लोगों का निज़ाम दा वली जब हम खोस दे वली दे सर जब तो न लगाव दे और अल्लाह रे मज़ाद अल्लाह रे दीन सरम दजी करी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन कसीरम मिनल अहबार वल रुहबान ए ईमान वालो यकीनन देर द आलिमानुना वल रुहबान यदीर द पीरानुना लियाकुलना अमवाल الناس بالباطل खुरी मालूना द खलको प बातिल सरा वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह और बंदई खलक द दीन द अल्लाह ना देर आलिमान और देर पीरान दासी चागीर खल को मालूना पर नाजायज बातिल हर तरीका ची अल्लाह और रसूली इजाज़त नहीं करता लम युबिहिल्लाह व रसूली दक बातिल नो आगे इतना पारा दो कि तावीज़ नो मुश्किल चीज़ें तावीज़ को मोबदा परिश्ती बड़ा और खुदा की चीज़ें ज़रूर हुई और यार और तबरी तूने ताव की वरी की वाला और चाल जो कम देनो अगर वो बासी सेहत तावीज़ नो बासी जो उलानी अरमानी सेहत करे और तो से तड़ा नहीं रसी मादर का ख़त्म के खुदली पर उसकारी जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल हुवल्लाहु अहद कुरान की तो चर तक वरे प्यारियाना अल्लाह बदे बाने टूल जनाना और नारीना जान अरश पर दमवई हरश पर इंशाअल्लाह के चा सेहर करे तस्दीबा और का कवे नबकी बस दा बदी तरीक़ों बानी बखल को खड़ा दा यो मशहूर खबर है वो अकबर बादशाह यो बुला अरे बिदती को नहीं कर यो आगे यो उस कब्रुना स्रोडर डकल स्रो और बिया बेर इसका उल चे यो उस में शबर दो यो उस में पस में अखबली अहलियत हुए ली खजे तचिदा माता तदर बस बिया यो उस में शिदादी सरो नागे पोया करे वा बिया बागद तराव वर कि ज़कात दी वर वही के करे खबर इस्ता ज़वानान इस्ता उसल दी और दाखल को ज़राई उम्दा के लवर करे दिया आवा वर के नूर के नूर से तो वर से वल्लज़ीना यकनिज़ून पता बानी और रोग में खाला लई और लस्मन बानी उरी रोड़ी और सर पिज़्ज़ा दरबानी टीमान तो गड़ो रोड़ी और दुकानदार दे 2 लाख रुपए का राज है कदी दे ये और खुद उरी जो फराक के पारा और दे ताता ने निशी मेरे चिदा पकम किताब के राज बदरी और जो किताब पकम किताब के राज हम गजो एकदम खुशहाल हम को वल्लज़ीना यकनिज़ून الذهب والفضة सुख दी तदरुस लार खैर बदी शी दी आवाम दी तो गट पटके वो मजेदार और खगट लस्तूनी होगा बस बेच पे सके बदी उस्ता नगर की चलते वो दिया वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह
او بندئی خلق د لارې د الله نه د خدای د دین نه بندئی یو کار دا نه چې عوام مال خوري په باطل باندې خلق د الله د دین نه بندئی لګیا دي والذین یکنزون الذهب والفضة هغه کسان چې خزانه کوي سرو سپینو لرا ولا ينفقونها في سبيل الله او نه خرج کوي د الله د دین د غلبې لپاره فبشرهم بعذاب الیم پس زیر ورکوي دوی ته په عذاب درناک باندې خزانه اصل کې مال جمع کولو ته وایي نو کو د ځمکې د لاندې دې کېښودو که په بینک کې دې کېښودو که کور کې په صندوق کې کېښودو که بل نامعلوم ځای کې دې کېښودو او زکات یې ورکوو نو دا کنز لیس بکنز دا کنز نه دی او که په دې جیب کې دې ګرځو خو دې ته نه ورکولی دا کنز دی دیګئ په خبره که نه کنز هر هغه مال ته وایي کنز را جمع کولو ته وایي سره دي سپین دي او دې کې دې ته نه زکات نه ورکوي او زکات نه علاوه په حدیث کې راځي وفي اموالهم حق سوى الزکا د سرمایدارو په دې مال کې د زکات نه علاوه هم د غریبانو برخه ده خدا خو به منګه ته نه د ډاکټر په نشتر باندې آیو اپریشن به کوله که چېرته زموږ په لاس الله په پاکستان کې شریعت راوسته د سرمایدار موږ سرمایدار نه پرېږدو خو د نشتر باندې به اپریشن به کوو چې مړ نه شي او ډاکوان چې دي نو هغې اپریشن کوي نو د ډاکو اپریشن به نه کوو د ډاکټر په اپریشن باندې عمالي او دا حدیث دی صفا موږ سره دپه شته دی چې وفي اموالهم حق سوى الزکا د دې سرمایدار په مال کې د فقراو مسکینانو حق دی د زکات نه علاوه اوس کوم خلک چې خزانه کی او د الله په لار کې نه ورکوي نو سزا به سي یوم یحما علیها فی نار جهنم هغه ورځو یاد کوي چې ګرمول به کېدی شي په دې سرو سپینو خزانه باندې فی نار جهنم په اور د جهنم کې بعضې مشران صحابه وایي داسې پلن پلن به یې کي داسې د تامړې په شان به یې اوږد پلن کي داسې او بیا به یې ګرمۍ ورپورې به یې نیسي فتقوا بها جباههما پس داغي به په دې باندې تندي دي دا تندی ولې داغي چې کله به مسکین راښکاره شو فقیر نو ده به تندی ګونجي کړ بیا راغی اوس به څه غواړي بیا راغی نو فرشتې به راوله دا ستا هغه تندی و پیسې دي وي چې دا پې تندی ګونجي کړ ورته چې دې پې وداغي تندی به ورله وداغي یا وجنوبهما او دا تندی به یې ګونجي کړ چې په ډډه به واوړېده نو چې فقیر به ورته بل طرف راغی نو دی به د بل طرف ته راوړه نو دا دواړه طرفونه به ولې داږي وجنوبهما جمع ده جم اړخونه دا اړخونه به ولې چې کوم دی داږي او بیا چې ډېر بیا تنګ ویسته به ورته شا کړه وظهورهما او شاګانې به ولې په دې باندې داږي او ورته به وایي ما هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مال او دولتو چې تاسو خزانه کړي د ځان دپاره چې تاسو دا به ځان سره قبر ته وړو فذوقوا ما کنتم تکنزون پس وڅکئ هغه چې تاسو خزانه کول دا د هغې هغه عذاب وڅکئ اوس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين مشرکانو بلاسې کولو چې دا 12 میاشتې کال الله پیدا کړی دی د اول کله چې الله ځمکې اسمان پیدا او 4 میاشتې پکې د هغه وخت نه محرمې پیدا کړي مونږ چې وختي وویلې چې ذوالقعده ده ذوالحجه ده او محرم دی او رجب دی رجب المرجب دی دا دی دا د اول نه پکې الله پیدا کړي کفارو به هم د دې پاس کوو په دې 4 میاشتو کې به د عربو کفارو یو بل ته ایستل چې کوم ځای له بتلې او چېرته بتلې بس اجازه دا 4 میاشتې
بیا به دوی داسې کول چې یو قبیله وایي و جنګ شروع کړی او ختمېده نه او زبرګه میاشت به پرې راغله نو یو سړی و به راغی هغه دوی مشر کړی په حرم کې اعلان وکړو چې هلکه سخت کالې مونږه محرم چې کوم دی سفر ته مو دا کله متکل کړ او سفر هم راوړه دلته چې مونږ خپل جنګ سرته ورسو کال به بیا راغی سفر خپل ځای له راغله نو دا مخکې کول او وروستو کول بیا کول په دې کې خپل اغراضو لپاره نبي اکرم چې په کم کال باندې حج کو رسول الله فرمایي چې استدار الزمان حدیث کې راځي زمانہ الله هغې ته راوسته چې هغه کوم اصل میاشت حج و ما پای کې حج دا به دوی بدلول را بدلول ځکه وایي یقینا شمیر د میاشتو په نزد الله 12 میاشتې دي دا په کتاب د الله لوح محفوظ کې دي یوم پاک ورځ باندې لیکل شوي دي خلق السماوات والارض چې الله سبحانه وتعالی پیدا کول منها 4 حرم څلور پکې عزت مندي میاشتې دي ذالک الدین القیم دا د دیني مستقیمه فلا تظلموا فيهن انفسكم زیاته مکوې په میاشتو کې په خپل ځانونو باندې وقاتل المشرکین کافا مړه کوي مشرکان له پر حالت کې چې ټول یې تاسو یا ټول مشرکان کما یقاتلونکم کافا رسن جنگي کی تاسو مشرکان په داسې حالت کې ټولي اگر را جمع کیږي او خپل اتفاق کوي تاسو جنگي تاسو خپل اتفاق نشئ کولای وعلموا ان الله مع المتقين او شي یقینا الله پاک دا الله پاک سره د متقینو دی بالعون والنصر انما النسيء زياده في الكفر خامخا رستو کول نسیء دلته په معنا د تاخر باندې دی خامخا رستو کول د میاشتو زیادت فی الکفر دا زیاتوالی دی په کفر کې چې کله دا میاشت رستو کوي او کله د خپل ځای نه مخکې کوي نو دا تاخر د میاشتو کفر زیاتوالی په کفر کې دی یضل به الذین کفروا خطا کوي الله په باندې کافرانو لرا یحلونه عاما حلال ګڼي دي میاشتو عزتمن له یو کال او یحرمونه عاما او حرام ګڼي بل کال لرا در سره پاره ولی محرم ځان له حلال کړو نو چې سفر ورسره اوس دغه نه کړو بیا حساب څلور نه برابرېږي نو اوس په سفر کې یو بل څه نه وایي لیواتو عدت ما حرم الله دې لپاره چې موافق کې دوی او یو شان کې دوی شمیر د هغې چې الله حرامي کړي د سرورونه ویحل ما حرم الله نو حلال کې هغه میاشت چې الله حرامه کړې وه او حرامه کې هغه چې الله حلاله کړې وه زوین لهم سوء اعمالهم ښایسته شوي دي ته بد عملونه دوی والله لا یهدي القوم الکافرین الله خونه نه کوي قوم کافر ته یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبیل الله اذ ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة وما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم دا الله فرمائے یا ایها الذين آمنوا ایمان والو ما لكم سشوی بتا سمان اذا قیل لكم کل چې تاسو ته ویل شي چې انفروا فی سبیل الله راوزی د خدای د دین د غلبې لپاره جهاد کې راشه اذ ثاقلتم الى الارض نو تاسو درانه شئ ځمکې ته دا اذ ثاقلتم معنا دا ده تاسو درانه شئ ځمکې ته ځان ځمکې ته واچوئ او ځان دعت او راحت طرف ته مایل کړئ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره آیا تاسو خوښ شوي یئ په ژوند د دنیا باندې په مقابله د آخرت کې ولې جهاد نه یریږي تاړه کې دا یره ده چې جهاد نه تلو مرګ سم دی نو
دا ته د دنیا پر ژوند باندې خېټه ایښې ده او له دې ایښې ده د آخرت په مقابله کې ترجیح د دنیا له ورکړې ده حالانکه دنیا هیڅ نه ده وما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل ندی سامان د پیری د ژوند د دنیا په آخرت په جم د آخرت کې مگر لګو د دنیا دا زندگی چې ډېره زیاته شي دغه شپېته اویا کاله اتیا کاله بشي او د آخرت زندگی بیا نه خلاصي الا تنفروا که تاسو نه وځئ په لار د جهاد کې يعذبكم عذابا أليما عذاب بدر کی تاسو ته الله عذاب سخت ويستبدل قوما غيركم وبدل کې براوري الله یو قوم علاوه استاسنا ولا تضروه شيئا تاسو به ضرر ورنکه الله ترسو زکه چې والله على كل شيء قدير الله په هر څه طاقت خاوند دی کتا سو د دې پیغمبر مرسته نه کوي او jihad نه کوي نو الله به یو بل قوم را پیدا کی تاسو په ځای باندې او تاسو به د دې مقدس مکه نه هټاو کی سوره محمد کو ثم ملائکون امثال بیا واستاذ قرآن دیننګ نه الا تنصروه کتا سو امداد د پیغمبر نه کوي او لاس نران غاړي نو فقط نصره الله یقینا امداد کړي والله دې پیغمبر اذا خرجه الذين كفروا هغه وخت راوستو دلرا کافرانو په داسې حالت کې ثانیه اسنه چې یو د دوه هما په الغار هغه وخت دا دوه مرګري په غار کې اذ یقول لصاحبه هغه وخت ویل خپل مرګري تعالی تحزن ان الله معنا مغم جن کېږي یقینا الله زموږ سره دی وانزل الله سکینته علیه راولي ګل الله خپل چین او آرام لپاره د باندې وایده جنود لم تروا او مضبوط کا الله پیغمبر لره په داسې پوجونو چې تاسو نه لیدل وجعل کلمت الذين كفروا السفلى وګرځول الله خبردار کسان چې کافران د لاندې وکلمت الله هي العليا او کلمه د الله همدا لوړ او بلند ده والله عزيز حكيم الله زور اور حکمت والا ده دا اشاره کوي هغه ته چې تاسو امداد نه کوئ نو الله د پیغمبر یو وخت امداد کړو کله چې کافرانو رويستو دي دویم د دو یو دی یو ورسمرګره دا چې کله په دارالندوه کې هغه میټینګ وشو تاسو ته ویلو او شیخ نجدی په نوم باندې ابلیس راغی ورکه ودرې دا چې الکا سلام واچو او ویل چې تاسو د میټینګ نه خبر شوم دي سړي باره کې میټینګ کوي او دا ډېر اهم میټینګ نه کمانه راي نه پټوي زه به سره شامل شم هغه ول راځه تا ستانه سو پټي دیو پېښ کړه چې دا وکیت پرون کې شي لاګي تا دا مرګي تاسو معلوم نه راوښي وروګي بس خبر په خو فیسبوک کو خپل مل ته بل بار بلان شو خلک به تیار کړو راشي کله به پروت دا غلط راي نه ابلیس په پاسه دا مسترد کول به ابلیس کول ابو جهل ویل چې د قریشو د هر قبیله نه دی جلد او مضبوط ځوان را پاسي ډېر تور پلاس او په یو ځل دی پیدا توري راواچي بنو هاشم د ټولو مقابله جګړه نشي کوله دیت تبا محتاج شي او پیسې ور راجم کړي او زموږ اړه وسوم شي دا تجویز ابو جهل پیش کا او ابلیس په دسخط وکړ هغه منسوخ نو بس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل پاسه کړ سکے سپین ساداری په ځان غوړول املا سو دا پیدا او نبی علیہ السلام وروته او ابو بکر صدیق ځان سواګست دوه واقعات دي او لاړ غار سور ورته وی د دې مکه معظمه نه سبار لوړ غار دی بداګي په سر کې التا یو غار دی بس باغی کی پناه واغست نو الله هغه ته اشاره کوي هغه وخت چې رويسته د کافرانو د دویم د دوه هغه وخت چې د دوړ مرګري په غار کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما رسول الله ته ویلي چې الله پیغمبر کړي مشرکان خپل خپوت او قتل کنه خپل خپوت نو موږ او دا حضرت ابو بکر صدیق اخلاص دې خبره غمازی کوي
چې هغه پر رسول الله خپو چې اسلام سر به ختم شي. اذ یقول لصاحبه او چې پیغمبر ویل خپل مرګري ته د دې وجه لصاحبه باندې مشران لیکلي دي کله ابوبکر صدیق د خلا د صحابیت ته چا انکار وکړ کافر قطعی دی ځکه چې قرآن نه انکار لا تحزن مغم جن کېږه مرګري ته وایي ابوبکر صدیق ته مرګري مخ خفه کېږه سری خیال دی دا دوه کسانو په باره کې چې درایمي الله وي ان الله معنا فانزل الله سکینته را کوس کا الله خپل چین او آرام په پیغمبر باندې وایده هو مضبوطی کو بناس پوجونو باندې لم تروا حاجت اسنری دی الله شانت او دغه دې کې کوثر راغلی دا او دې غاري سورت چې تور کوزيږي او خپل په کوم ځای کې دین په اړه دې جاله چولې کوثر دا نه سره او بل طرف ته جوړاګه راغلی دی کډای والی دا چې سوګوري چې له دې سوکتلې وکړه کډای وشلېدلې وکړه او خپل نشته ده کچي د کزه پورې منډونه هغه د بلا ځانونو لکه عرب هغه یو منډونه والو دا د پرمن راغلی ولته نشته هغه پرې باس کوي دیوري او دی لاندې ناس دا پرشتي رالي او دا کاریو کو هو جعل كلمه الذين كفروا السفلى او ګرځولا کار او پروګرام د کفارو لاندې پریوته هغه منسوب باندې دا وجه بدا وجه نو غنوري وکلمت الله هي العليا او دا خبره ده الله لوړه ا کو شو چې خدای کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته صحیح سلامت ورسید والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون دا غزوه تبوک طرف ته اوس رواني منګرورو کنه دا وی چې دین پیرو خفافا وثقالا وزي تاسو اے مومنانو خفافن کزوانان یی وثقالن او کبوداگان یی خفافن کصحتیاب یی وثقالن کبیماران یی خفافن کبی وصلو یی وثقالن او کسرد وصلون یی وزي یو عالم دی هغه وی موږ د خپل استاد درس نه ووتو او لو یو زیاته نو بلار کې د مجاهدینو سره ملاو شو چې هغه جهاد لري یو سپینګری بوډا ور سره چې داغه دا وریزي داغه پسترګو د پاسه پرته سترګې نه ښکاري وې زور د دې شمار ته چې بابا جی تاسو الله معذور کړی نه یی چې تاسو مجاهدینو کې رواني جهاد لځي وې دا خپل وریزي د سوچته کړی او ما ته رسو کړه راځي چې بچیا کوم زه ما زه خدای را غوښته ما ته وای ان پیرو خفافا وثقالا که ځوان یو ملال شو کو بوډا یو ملال شو زه خدای نه ما کړی ته سره ما ته خوې خفافا وثقالا که نو جوان یو ملال شو وثقالا که سپینګری یو ملال شو ما ته پیدا یا دا علماء باندې کی الله دې رحم کی په داسې پاکو نفسونو باندې چې هغه خپل نفسونه ورکړي الله لپاره جنت په عوض کې ځکه خو هر طرف ته دور هر طرف ته کامیابی و هر طرف ته ترقی و هر طرف ته امن او هر طرف ته سوکالي و جهاد ژوند دی او چې کوم وخت نه جهاد مسلمانانو کې مړ شوی دی مؤمن ذلیل خوار او د انګریزانو غلام ساز شوی دی وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په خپل مالونو او انفسکم په خپل ځانونو باندې په سبیل الله د خدای د دین د غلبې لپاره ذالکم خیر لکم دا تاسو دا جهاد ډیر غوړه دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کپويږي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د حنین نه واپس شو او د طائف نه واپس شو د مکې نه واپس شو نو فوراً نهم کال د هجرت دی او د غزوه روم اراده یې وکړه یعنې په رومیانو پسې د تللو او د هغې وجه دا وه چې رومیانو خپلو اسونو له نالونه وهل چې په مدینه باندې حمله کړي نبي علیه السلام 30,000 پوځ برابر کړ 30,000 ځان سوار او په دې کې چې د منافقانو په دې جهاد او دې جهاد د کولو په وخت کې کوم کرتوتونه دي کومې منصوبې او دسیسې دي د هغې وضاحت په قرآن باندې کوي نو دا نبی علیه السلام چې به کله روایاتو د حدیث کې راځي کله به غزا رته نو چې قبلې ته به ته نور خاته خبره به یې کوله هلکه داسې چې سړی ځي د نور خاته اوبه په کوم ځای کې دي لار په کوم ځای تللی ده او ته به قبلې ته او چې کله به ته نور خاته ته نو تپوسونه به د قبلې کو دي ته توریه وایي چېرته دشمن راته ګاډ ونیسي لار راته ونیسي چونکې دا ډېره سخته غذا وه دا بنو الاسفر ته تللو هغه مهذبو فوج سره مقابله وه د رومیانو نو خبره یې په ډاګه کړه روم ته ځو بنو الاسفر ته ځو تیاری وکړئ ځان تیار کړئ او دا دغه ځای کې دا مسجد ذی قبلتین سره یو بورډ لګېدلی دی نو تبوک 6.5 کیلومیټره دی هغه ځای ما هغه انسې ته کتلي نو 6.5 کیلومیټره لار ده او دا به سړی پیدا وي او کوفانو باندې به وي نو الله فرمایي لو کان عرضا قریبا که چېرته وی سامان د غنیمت نږدې و سفرا قاصدا وی سفر متوسطه دونه لرې تله نه وی لتبعوکا دا منافقان به ټول تا پسې شوي وو چې موږ در سره ځو خو سامان د ګټې غنیمتونه دا هم لرې دي او سفر هم ډېر زیات اوږد دی ولکن بعدت علیهم الشقه لیکن لرې شوی دی په دوی باندې لرې شوی دی په دوی باندې سفر یعنې هغه درماندګي د سفر نو دوی د دې وجې نه منافقان پاتې دي خو چې ته کله واپس ځې نو سیحلفون بالله قسمونه به خوري دا منافقان په الله څه به وایي لو استطعنا که زموږ طاقت کېدی لخرجنا معکم موږ به تاسو سره وتلې یهلکون انفسهم هلاکوي خپل ځانونه په دروغو والله یعلم انهم لکاذبون الله پوهېږي په دې چې یقینا دا منافقان دروغ وایي ډېرو منافقانو ته پیغمبر خدای اجازت ورکړی او پیغمبر خدای خیال دی چې او زما ملګري دي خو ضرورت به ورته وکړي ویسې مه ځئ عفا الله عنک الله عفو وکړه تا ته دا هغه دونه ګران دی جناب رسول الله وسلم چې په مخلوق کې داسې بل شخصیت نشته چې د جناب رسول الله نه زیات ګراني الله رب العزت نو اول ورته وایي عفا الله عنک لما اذنت لهم داسې ورته ونه ویلي لما اذنت لهم عفا الله عنک نه عفو ورته مخکې کړه تکریما لرسول الله صلی الله علیه وسلم عفا الله عنک عفا کړی دا الله تا لما اذنت لهم ولې دې اجازت کو دی منافقو ته حتی یتبین لک الذین صدقوا حتی چې ښه واضح شوی تا کسان چې رښتیني په دعوه د ایمان کې وتعلم الکاذبین او معلوم کړی وی تا دروغجنو لره لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدون بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين اجازت نا غواړي ستانه اے پیغمبره کسان چې ایمان وروړي په الله او په ورځ آخرت باندې د دې خبرې نه اجازت نه غواړي يجاهدوا بأموالهم چې جهاد وکړي په خپل مالونو په خپل ځانونو باندې والله عليم بالمتقين الله واقف دی په پرهیزګار باندې
دا اجازت سو غواړي انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر خامخا اجازت غواړي ستانه پیغمبر هغه کسان چې ایمان نه لري په الله او پر ورځ قیامت باندې ورتابت قلوبهم او شک من شي دلونه لري فهم فی ریبهم یترددون نو دي پر خپلو شکونو کې متحیر او حیران ولو ارادوا الخروج لاعدوا لهم عدا کبي اراده وتل کړي وتا سره پیغمبرات او تا د تبوکتا لاعدوا لهم عدتا تیارې به کړي استاد سره په دې لپاره تیارې ولکن کرے الله انبعاثهم لیکن بدګان الله را پورته کېدل دي په ثبتهم نصوص کړ الله دې درا پیغمبر ته خپګي غمدا ما سکړي دي ذکر دوی تل دي دا د ستونی مار دی دا ځان سره دی په تلو باندې خوشحالي کوم دا به تعالی په لارې کې ډېر کارونه کتلي وي وکیل اقعدوا مع القاعدین او ویل شو دوی ته کېنئ سره دا کېناستونکو زنانه او ماشومانونه زنانه او سکینې دا انتهایی هغه د شرم خبره ورته کوي قرآن لو ولي وصلی ویلي چې ما سوس کړل دا سوال پیدا کی الله تعالی ولې سستول لو خرجوا فيكم کوتی وې دا منافقان پتا سو کې اوس په کې ډیر وتی خنا ټول نو لو خرجوا فيكم کوتی وې دا منافقان پتا سو کې د غزوې تا ما زادوکم الا خبالا نو نبی زیاتو تاسو لرا په دې څلو کې الا خبالا مگر فساد فتنې به راپورته کولې مسلمانانو سره جنگولي مسلمان به مسلمان باندې ورچولي ولا اوزعوا خلالكم اوس غلوري به دي خپل سرول راس تاسو مینس کې په چغل خوري باندې يبغونكم الفتنه طلبي تاسو لپاره ازمایش او امتحان او دغه په مصیبتونو کې چولې کېدل وفيكم سماعون لهم او پتاسو کې تاسو په زمره کې سماعون لهم اوریدون کی دغه منافقانو دي دغه منافقانو لم ساوري خو بس مجبوري را روان کړی دي او دای معنا ده وفيكم سماعون لهم پتاسو کې دغه منافقانو لپاره جاسوسان دي تاسو خبره دي ترسي والله عليم بالظالمين الله واقف ده پر ظالمانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپسې کې راځي نو یو د سلام دی لار دا اوار او یو راځي په ډېرې باندې تلې دا نړۍ لار دا پیغمبر خدا سلام باندې مرغوب ته چې موږ رسېږي په ډېرې باندې تلې کړه دي چې منافقانو کوم دغه پیډو نو یو دولس کسان دي منافقان او تربوزکونه والدي او خاني پاک لار باندې ورسم په نړۍ لار چې باقي یو یا دوه خان او چې کله نبی عليه السلام کوزيږي او خپو ترای کې شو نو دی وخت په خان ورپسګا او حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی بس هغه چې دا خان رامن نکړي چې هغه د پیغمبر خاطر شاته شو او یو خرادي هغه د مخ وړو د شي کوي دا مخ وړو ټول خان کې راځي پیغمبر خاطر سلام بچ نبی اکرم ورته ویل حذیفه ورې پیجندل نجیب السوق تربوزکونه والی مخونه پو پلانې او لاسه ورته د دې وجه نه هغه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ته پیغمبر خدا د منافقانو لس ور کړی ورته خو دي چې په دې مرګرو کې دا کسان او بار به حضرت عمر راته ورته ویل چې حذیفه پیغمبر خدا چې تعالی کوم لیست منافقان درکړي زه خو په کینو به ورته ویل چې خلیفہ زه ډېر تان کړم ته په کې نه ویو پتا نه رسو ما نه لوی سړی ته پوس کو زه به جواب نه او بیا به حضرت عمر خپل دور خلافت کې حذیفه بن یمان رضی الله عنه ته قتل چې په کوم سړي باندې باغ جنازه نه کول چې غلې وو ته پوته نو حضرت عمر هم صادر پوغه واچو روان کړ جنازه ولا یارم پکې ولداوم پکې ځکه مو په جنازه نو دا هغه ته اشاره ده ها
نوائی لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا طلب کړی او لټولی وادي منافقانو یو فتنه لرا چې هلاکول د پیغمبر اسلام دی من قبل مخدنا چې کله په لار د تبوک نه واپس کرات لئی وکلبوا لك الامور او ولي ورال بستر پارا منسوبي او کارونا څنګه ملک څنګه خراب شو څنګه او راول ویږي حتا جاء الحق حتا چراغ حق او ظهر امر الله او ظاهر شو غالب شو حکم د الله وهم كارهون او دی بدګن کی ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين دا یو منافق دی ډېر خطرناک منافق دی دا نبی علیہ السلام الپلانی په رومیانو کې شوق شته کړي غزالز نور دې د الله پیغمبره زما قوم زما پرې خو باندې پوهې دې زبرې خزو پسې مړې ما اوري او تمه بوزي هغه میمولا نو آلته بیا زر جهاد په ځای باندې زمانه نور بدمري وشي نو د ثواب په ځای باندې په عذاب کې واچي لہذا ما ځان سره مو بوزا او خیر دا تاسو ما د قوم نو په دې مرض باندې مبتلا یم ومنهم من يقول ذنی پر منافقانو کې لګي چې هغه د سیوای اذن لي ما ته اجازه وکړه الله پیغمبره د غزوې نه تللو چې مزه خیر دی ولا تفتنی فتنه کې ما چو مالرا مبا چې جهاد په زمانه بدمري وشي او ګناه را نه وشي د ثواب په ځای به ګناهګار راشي الله وی الا فتنه سقطوا خبردار په فتنه کې خو دې پراتري د منافقت نه لوي فتنه نور سره غټه فتنه خو منافقت دی دې په پروت دی وان جهنم لمحيطه بالكافرين او دي کافر دي او یقینا جهنم کې راچون کې په کافرانو باندې ان تصبك حسرتون دا منافق نه خسي که اور سیتا تاسو حالت معمولی غوندي تسوهم دا منافقان خپکیغا ستا په خورز باندې منافق خپکی وان تصبك مصیبتنا او اور سیتا ته پیغمبر اس مصیبت معمولی غوندي یقول دی وای قد اخذنا امرنا موږ د مخکې خپل کار پورا کړو من قبل موږ خو خیر خلک کومګي نزول غزل ذات کسان کم دي ويتولوا او د مجلسنا وهم فرحون او دی خوشالي اساسټ کو کړی او د خپل سپکېری او پورته رواني چې مزيني بچو کړه او تخذ ته بیا وی موږ هوتور او کړه ولته ورته وایا لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا وای پیغمبر دې خلکو ته اچھري باندې رسیږي مونږ ته مگر چې الله زموږ لپاره سړي کړی وي د ګټي او تاوان نه د ځانکاري او د کامیابی نه هو مولانا غزو مونږ کارساز هات روا دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون خالص په الله دې اعتماد کی مؤمنان قل هل تربصون بنا تاسو انتظار نه کوي منافقانو په منګه مسلمانانو باندې الا احد الحسنين مگر یو د دوه نیکو چې یا شهادت او یا کوتا سره د مالی غنیمت نا غازی تل دي هل تربصون بنا الا احد الحسنين ونحن نتربص بكم ومن مؤمنان انتظار کو پتا سو کفارو ان يصيبكم الله جو برسي الله تعالی بعذاب من عنده په عذاب سره خپل طرفنا او بأيدينا یا زم پلا سو بدل الله عذاب در کی متربصو انتظار کوي انا معكم متربصون منګم تاسو سره انتظار کوونکیو دا سید قطب شهید رحمه الله وزي کوي کنه چې اخي قصیدې اخي ان امت دون احبابنا وروضات ربي اعدت لنا وأديارها رفرفت حولنا
وطوبى لنا في ديار الخلود. دیر مسئلے سے وہی اخی ان انا مت فإني شهيد وانت ستمضي بنصر جديد اما الى النصر فوق الانام اما الى الله في الخالدين. دا دی احدى الحسنین ته اشاره کړي. اخی ان انا مت فإني شهيد. ورا که زمړ شم پانچګاټ کې دالي کړي و که زمړ شم نو زه به شهید مرم. اخی ان انا مت فإني شهيد وانت ستمضي بنصر جديد. اورورا تور الله د نبی امداد سره زې مخکې کې بڑاويږي با ځکه چې څوک مظلوم مرشي نو قران وایي دا غي د ورثو امداد الله کوي. دا غي د ورثو امداد کوي. دا اخوانو تاسو زما ورثه تاسو امداد به الله کوي. اما الى النصر فوق الانام یا الله طرف ته اما یا دا الله تعاون امداد طرف ته بڑاو شي او د کافرانو په سټونو بخبې کېږي او په مصر کې به اسلامي نظام قائم کړي او دا منافقان او دا کافرانو پر سټونو بخبې کېږي. و اما الى الله او یا به شهیدان شي په لار کې او دا الله سره همیشه اوسېدونکي کوم اوسېږي. دا دې پر آیات شو. هل تربصون بنا الا احدى الحسنين. تاسو انتظار نه کوي په منګه کفارو مگر د یو د دوه نیکو حالتونو چې یا به منګه فتح وکړو کامیابی به وکړو او یا به موږ په دې لار کې شهیدان شو. ونحن نتربص بكم منګه انتظار کوو په تاسو کفارو ان يصيبكم الله بعذاب من عندي چې ورسې الله تعالی عذاب د خپل طرف نه او بأيدينا یا زموږ په لاسونو. وتربصوا إنا معكم متربصون. قلوا تورت وينفقوا طوعا او كرها. خرچ کوي طوعا طوعي پداس حالت کې طوعينا چې خوشتوي سره یي او کارهین یا پنا خوشي سره لن يتقبل منكم اچرن قبلي استاسنا ولی انکم کنتم قوما فاسقین. یقینا یی تاسو یو قوم نافرمان. وما منعهم ندی من کړي دي منافقانو دا خبره ان تقبل منهم چې قبول شي دوی نه نفقاتهم خرچي دوی الا انهم مگر دې خبرې من کړي دي چې انهم کفروا بالله وبرسوله. یقینا دوی کفر کړي دا په الله او د الله په پیغمبر باندې. ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. ناراضي دي مانځه ته مگر سوس پوسو مانځه ته راضي نه مگر سوس پوس را رواني. ولا ينفقون الا وهم كارهون. او دی خرچه نه کوي په لار د الله کې مگر بدګنی دی لره پر اخلاص یې دي کیږي و مخه چاندي غواړي چاندي راکې چاندي را. ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. خوند درنی کی تعالی پیغمبره مالونه دي منافقانو ولا اولادهم نبچی د منافقانو. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. خام خیر ادا کوي الله چې عذاب ورکړي منافقو ته بها پر مالونو او دولتونو باندې په ژوند د دنیا کې وتزهقان قسم او وزي نفسونه دوی مړشي وهم کافرون دي په حالت د کفر کې. ويحلفون بالله قسمونه خپل الله باندې انهم لمنكم. دا منافقان چې یقینا موږ تاسو نه یو. وما هم منكم الله وان دا منافقان تاسو نه مخلص مؤمنانو ولكنهم قوم يفرقون. لیکن دا منافقان یو قوم درپوکو یریدونکي د یاري نه وي موږ تاسو مرګي. لو یجدون ملجا قوم وی زیر پنا ملجا زیر پنا تا وي دا شکل عمل او شي کوټه ملاو شي او مغارات یا عمومي دوی بازي غارونو لرا غارونو خو به نه کړه. مغارات جمع د غار ده نو عربی کې مرتغار وي او پښتو کې مرتغار سمست ورته وایي. او مغارات یا بازي دغه چې کوم دی غرانو او مدخلن یا عمومي او زه تند وردن کېلو. مدخل دی ته وایي چې سړی د په زور پکې ورنه نو کو دوره زم د پټې دوی عمومي چې پکې کوک شو نه دغه ته ورته لولو الیه نو ور اولی دغه ملجا او مغارات او مدخلتا وهم یجمعون دي تلوار کوونکی جموح هغه استوای چې تیز رفتار اسی. ومنهم من يلزمكم ومنهم دا نبی رسول الله چاندې اعلان وکړو. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه
تقریباً 35 یا 40 اوکی سر زر پیش دا ډېر لوی پیسې ته صادې دي 4,500 درهمه ته صادې دي او عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیش کړو نبی علیہ السلام ته په چانده کې همدې غزوه کې د تبوک پرې غزا کې او یو صحابي یې ټوله شپه پردی باغ وکړی دی ټوله شپه او هغې ول 3 سوعه کجوري ورکړي دي دوی کور کې بچو ته واړولي او یوې ته راوړو د چاندي په ډیري واړو اوس منافقان ولاړ دي یاره سم خیال دی دی عبدالرحمن خو صرف ریاکاري وکړه چې دومره لوی مال ته راوړو ته ساجد دا خو صرف ریاکار او دا بل کاکا نه دی دته د یو سوعه کجورو ته خدا الله او رسول ساجد دی یعنې منافق دی په یوه کې هم نه پرېږدي په یوه کې که ډېر ورکې وي ریاکار دی که لږ ورکې وي دې ته حاجت د الله او رسول ومنهم من يلزمك في الصدقات ځینې د منافقانو نه غري چې الزام لګي پتا باندې په صدقاتو کې او دا یو بل واقعه ته اشاره ده یو حدیث کې راځي یو منافق راغی ابو حویسرا ورته وایي چې وروستو د خوارجو مشر څاه شوی نبی علیه الصلاة والسلام د حنین هغه تقسیم کوي د غنیمت وایي پلانی دا پرې باندې الله رضا نه ده طلب کړی پرې تقسیم نبی علیہ السلام خپه شو مانا زیاده تکلیف حضرت موسی علیہ السلام ته خلق ورکړی غالبا خالد رضی الله عنه ویلي یاد راځي چې دا سړی و هغه ویل نه بیا به خلک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری او د دې سړي د بچو نه به داسې خلک پیدا شي داسې خلک چې هغه به د دین نه داسې وځي لکه دا تیز غشی چې د ښکار نه وځي چې ته ورشې غشی ګوري یا ګولۍ ګوري نو د هغې په هېڅ ځای پورې وینه نه ایږدي دقسې دین نه به وځي چې د دینه ورپورې څه شی ورته دی بیا د حضرت علي رضی الله عنه په زمانه کې ووجلی شاه ده دا خبره کړې وه فإن اعطوا منها که ورکړی شي د غنیمت نه نه تعرضو نو دی خوشحاله په بریتونو کې خال دي بیا وإن لم يعطوا منها که ورنکړی شي د طرف دې نه څه اذا هم یسخطون ناڅاپه دوی غوسه وي بیا ولو انهم رضوا که چېرې دا منافقان راضي شوي وي رضوا ما آتاهم الله ورسوله راضي شوي په هغه چې الله ول دوی له ورکړي دي او رسول الله پې تقسیم کړی دی وقالو داسې ویلی چې حسبنا الله کافي دی موږ له الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله زر ده چې رابکړي موږ له الله د خپلې مهربانۍ نه او رسول به هم راباندې مهرباني وکړي انا الی الله راغبون یقینا الله ته موږ رغبت او مینه کوونکي یو داسې ویلی وی نو دا به ونه ښه وی اوس الله رب العزت مصارف ذکر کوي د صدقاتو چې زکاتونه به چاته به ورکوئ انما الصدقات للفقراء خامخا زکاتونه دا د فقراو مسکینانو دي فقیر دی ته وایي چې د نصاب نه ورسره کمې پیسې دي او مسکین دی ته وایي چې هېڅ ورسره دی بېګالې بچي نار ناست دي او فقیر دی ته وایي چې د سره نصاب پوره وي نصاب نه کمې ورسره نو ته باندې هم زکات دي او په دې بل باندې او چا عکس ویلی او والعاملین علیها او صدقات د هغه کارندو دپاره دي چې اسلامي حکومت په هغې باندې نوکران مقرر کړي د راټولولو هغې له به دې نه تنخوا ورکړي والمؤلفة قلوبهم او هغه کسان چې مقصود مینه د ړونو د هغوی وي د هغې د ړونو مینه مقصد وي وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې چې په دې غلامان به آزادوي په دې به د مسلمانانو قیدیان را آزادوي والغارمین او هغه تاواني شوي خلک په معاملاتو کې چې معامله کوي او پای کې تاواني شي زکات یو حصه ولا ورکړه وفي سبیل الله او د الله د دین د اوچتولو لپاره چې کوم کار کوي د هغې ته ولګوه د دې وجې نه فی سبیل الله کې دا ټول راځي که تاسو د جماعت لپاره چانده کوئ دا په فی سبیل الله کې راځي او که جهاد دپاره اعدام کوي پر مدرسو لپاره کوي دا فی سبیل الله
وابن السبیل او دارنگی وابن السبیل دارنگی زامنو دلارتا مجاہدین تے ورکی طالب العلمان تے ورکی طالبان مجاہدین اگیلے ورکی فریضتا من اللہ دادے تقرر جانب اللہ نا واللہ علیم حکیم اللہ کوئی حکمت والا دے ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن زنی په منافقانو کې کسان دي چې ضرر ورکوي پیغمبر ته ضرر اداري ويقولون دا منافقان وایي هو اذن دې ورګودي دار چا خبري اوري معنا دا چې دا یو منافقان یو بلته ویلي لکه خدای ګرکړو اسنه چې قران نازل شو زمونږ غاډونه ورته یو پکې را پاسې ډېر مشر دی او ډېر چالاک دی هغه وی لګا دار چا خبر اوري او هر خبر اوري زه به وړاندې شم زه به ورته وایم چې مونږ نه دي نو جواب راغی قلت ورته وایا اذن خیر لکم هغه اوریدونکې د ښې خبرې ستاسو دی ويؤمن بالله او یقین کوي په الله ويؤمن بالمؤمنین او یقین کوي په مؤمنانو چې مؤمن ورته خبر او کی هغه په یقین چې مؤمن درو نه وي ورحمت للذین آمنوا او سبب د مهرباني کسانو پر چې ایمان دي تاسو نه والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې ضرر کوي پیغمبر ته په طریقه لهم عذاب علیم هغه پر عذاب درناک دی یحلفون بالله لكم قسمون خوري تاسو ته په الله باندې ليرزوکم چې تاسو خوشاله کی زمونږ دې په خدای قسم دا خبره مونږ نه کړې والله ورسوله احق ان يرضوه خدای او رسول ډېر حقدار چې راضي کړي دې درځي او تاسو ته په لارو کې با دا تاسو راضي کول کوشش وکړئ مؤمنانو پیغمبره ان كانوا مؤمنين كوي دي ایماندار الم يعلموا اين کوئی دوی چې انه شان داده من يحادد الله چا چې مخالفت او دشمنی وکړه الله سره ورسوله رسول الله سره فإن له ذا كافر دي فإن له نار جهنم خالدا فيها بس یقینا د پاره اور جهنم دي همیشه وسیږي فيها پر جهنم کې ذلك الخزي العظيم دا شرمندگی لویا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دي غزا کی شپې کسان روان دي منافقان ایو بل توي ودا دغه کیدا روان دیو اول اس بکری کېل ته ځان خندق تاو او دلته اوس روان دي په دل سپارو تاو خلکو ته وایي هغه ماڼۍ به تاسو له دلته دا ورکو دا قسم یو دا احساس کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی ویلي چې دا منافقان پر څه خبرې کوي دسی وایي او دسی وایي یریږي منافقان د دې خبرنا ان تنزل علیهم سورۃ چې نازل بشي په خلاف د دوی باندې یو سورۃ قرآن تنبئهم خبر ور کی دا سورۃ بیتا بما فی قلوبهم هغه چې بزرګ دي کوم خباستونه دي او استازي وو تو ورته وایا پیغمبره چې خدا کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقینا را الله رئیسون کې داږي چې د کومي خبرې نه تاسو یریږئ اب الله تاسو مخې ته راوړي ولئن سألتهم قسم دې کې تاسو کړدینا تاسو کې وليقولن خامخا دیوای الکه تاسو به دیوی انما كنا نخوض ونلعب خامخا ومنګه دنه کېدلو نخوض غب شپم لګول نخوض ونلعب معنا دا غب شپم لګولو خوض دخول ته په باطلو کې او لعب لوګو ته وای قلت ورتوایا بالله وآياته ورسوله كنتم تخا تاسو رخندازه الله او د الله یاتونو د الله رسول له بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون آیا په خدای او آیاتونو د خدای او رسول د خدای پسې تاسو استهزاء کوئ لا تعتذروا تاسو
ما تاسو عذرنا مپیش کوي قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کافر شوي پس ایمان راوړونا ان عفو عن طائفه منکم کمنګ عفو یو جماعت تستاسنا نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين نخامنګ عذاب ورکړو بل ډلې تاسو په سبب دي چې بنا فرمان المنافقون والمنافقات یعنی منافقان یو د سړي او خزم منافقان د مکی معظم د مدینه منورې پر پاک ښار کې مولانا مودودی رحمت الله علیه ذکر کړي دي 450 منافقان خزم 450 اوس ذکر شروع المنافقون والمنافقات منافقان زنانه او منافقان خزي بعضهم من بعضنا دي تعلق بعضي د بعض سره ده دا یو ډله ده د منافقان ځانا خزم کې شامل دي او سړي کې شامل اوس منافقان څوک دي چې کوم کار کوي دا منافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم درې کارونه کوي چې درې کارونه چا کول امر حکم کوي خلکو ته په منکراتو باندې غلا او کوي زنا او کوي جواری او کوي فحاشی او عریانی او کوي زنانه رو باسي بار ته پردي مردي ختمي کوي یہ خدا سره ترکې پلار کی دا غټ رکاوټ دی دا خلک اصل کې منافقان یامرون بالمنکر حکم کوي یو بلتا په منکرات باندې د منکر معنا مدارک کوي ما خالف الكتاب والسنه چې قرآن او سنت خلاف وينهون عن المعروف او بندي خلق د نیکونا د معروف معنا دا مدارک وايي ما وافق الكتاب والسنه چې قرآن او سنت موافق خبره ويقبضون ايديهم را بدي خپل لاسونه د الله په لار کې د جهاد په لار کې خرچه نه کوي نس الله الله هیر کړي دي په نسيهم الله دوی هیر کړي د خپل مهرباني نه ان المنافقين هم الفاسقون منافقان هم دوی نه پرمان دي دا منافقان په فاسقانو کې بند وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعده کړی الله د منافقانو سره خذ سره او د کافرانو سره د اور د جهنم همیشه بوسیږي پر اور د جهنم کې یا حسبهم دا جهنم ولکافی دی ولعنهم الله الله پر ډېر تکلیف خپل مهرباني نه ولهم عذاب مقیم دی پر عذاب دائم دی مقیم په معنا د دائم کلذي لا من قبلكم فشاندا کسانو چې دین مخکیو هغه په مخکې لکه عاد او ثمود او مختلف قومونه كانوا شد منهم قوه شد منكم قوه ډېر سخت ډېر کلک استاسونه په دیوار د قوت مالیو بدني سره واکثر اموالا و اولادا او ډېر زیاتو د مالونو پر لحاظ سره او د بچو پر لحاظ سره فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا په دې کې استوا په خپل برخو باندې خلاق دلته په معنا د برخې د حصے دی فائدې کې استوي په دنیا کې په خپل حصو باندې فاستعطلتم بخلاقكم اے موجودو کافرو تاسو په دې واره په خپل حصو باندې کما استمتع الذين لکه چې پیدا کی سوا کسانو من قبل تاسو نو په خلاق په خپل حصو باندې او خصتم کلذي قالوا او دن شي په باطلو کې بشان دا چا چې دن کې دل په باطلو کې اولئک حبط اعمالهم دا کسان تباری عملونه دي په دنیا کې او په آخرت کې اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دي ځانکاران دي الم یاتیهم نبأ الذین من قبلهم ایله دراغلي دي تا خبره او خبردا کسانو چې مخکې دي نه چې قوم نوح علیه السلام او عادیان او سمودیان او قوم ابراهیم علیه السلام او اصحاب مدین او مرګری د شعیب علیه السلام او امتیان د شعیب علیه السلام والمؤتفکات او ګړي لاندې باندې کړي شوي نه قوم لوط علیه السلام اتتهم رسلهم دي ټول تر اغریو پیغمبران د الله بالبينات وقارو دلائل باندې وما كان الله ليظلمهم نو الله چې زیاتیو کی بدی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن نو دوی په خپل ځانونو باندې زیاتې کوونکی والمؤمنون والمؤمنات مسلم منافق مقابله کې مؤمن بیان والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي
دا اسلامی اخوت دے د مومنانو سړو ښځو ټولو په منځ کې اسلامي ورورولي ده. یامرون بالمعروف حکم کوي یو بل ته په نیکو باندې. اوس مؤمن دې ته وایي چې حکم کوي یو بل ته په معروف باندې، وینهون عن المنکر بندوي یو بل د منکراتو نه، ویقیمون الصلاة او درې لمانځه لره، ویؤتون الزکات ورکوي زکات لره، ویطیعون الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د رسول. اولئک سيرحمهم الله دا کسان مهرباني کوي الله په دی باندې. ان الله عزیز حکیم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی الله د مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو سره جناتین د باغونو تجری من تحت الانهار چې بهیږي وړاندې نه سره قسمه ولي خالدین فیها همیشه اوسیږي په دې کې. ومساکن طیبة او خسته خسته آبادی کوي استراب یو سوترا مزیدار آبادی فی جنات عدن پاک جنت اوسېدلو کې. ورضوان من الله ایبا رضامندي د الله نه. ورضوان من الله اکبر رضامندي د الله ډېره لویه ده د هر څیز نه. ذلک هو الفوز العظیم دا د کامیابي لویه. ما پرون ویلو چې جنتیان د جنت په مزو کې وردن نشي. حدیث کې راځي الله تعالی ورته وایي په تاسو باندې مزید مهرباني نه کوم. هغې به وایي ولې تا موږ ته هر څه جنت نه دي راکړي، زموږ مخونه یې نه سپین کړي او وایي دې نه زیات. نو الله به ورته ځان وښیي. نو جنتیانو نه به هر څه هېر شي او ورته به وایي چې هغه زیات مې دا دی چې ما زه ستاسو نه راضي شوم او تاسو باندې ما مهرباني وکړله او د دې نه وروستو به تاسو ته نه غوسه کېږم. یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین. اے پیغمبره جهاد وکړه د کافرانو او د منافقانو سره. واغلظ علیهم سختی وکړه په دوی باندې. ومأواهم جهنم زیر دوی جهنم دی. وبئس المصیر ډېر بد ځای د راتلو دی. یحلفون بالله ما قالوا قسمونه خوري په الله باندې موږ دا خبره نه ده کړې. ولقد قالوا کلمة الکفر او دوی ویلې به کلمه د کفر. وکفروا بعد اسلامهم او کافر شوي دي پس د اسلام نه. وهموا بما لم ينالوا او قصد کړی په هغه کار باندې چې دوی نه دی حاصل کړی دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مصیبت سازول. وما نقموا دوی بد نه ګڼي الا ان اغناهم الله ورسوله مگر دا خبره چې منافقان ما درکړي دي الله او د الله پیغمبر کې تقسیم کړي من فضله د مهربانۍ د الله نه. فیتوبوا کدا منافقان اوسم توبه وباسي یکو خیر لهم دا توبه به ډېره غوره وي. وان یتولوا کدی اعراض کوي يعذبهم عذابا الیما عذاب ورکړي الله دې ته عذاب درناک چې دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې وما لهم فی الارض من ولي او نه وي دې لپاره په ځمکه کې وملک من ولي څوک دوست ولا نصير او څوک مددگار. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ثعلبه نومي یو سړی ثعلبه چې ګیدړ ته د نوم ثعلبه دا ګیدړ نبی علیہ السلام ته راغی خولې خواره کوله. هغه الله پیغمبر مال سوال وکړ چې ما ته الله تعالی مال کړی. هغه ویل ګوره دا لږ مال چې تی شکریا ادا کړې دا غوره ډېر مال نه چې شکر یې نشي ادا کړی. بیا به راته نبی علیہ السلام زه خدای دې درکړي ګړۍ یې واخیستې د چینجو په شان ډېرې دي. نو دې مدینه کې به لنډې وي نو به دې مونځونه له به راته چې ډېرې شلبار ته شړې دي نو بیا به د اختر او د جمعې ماته به راته او نور هم ډېرې شو. نو چې کله زکات حکم راغی نبي علیه السلام ته لاړ شي په هېوادیه باندې د مرګونو به زکاتونه راکوي او په خصوص ثعلبه ته وایي چې پیغمبر خدا چې حساب کتاب د مالو کا حساب کتاب د مالو که چې زکات داخل دوی چې ورل نو ثعلبه سره ملاو شو. پیغمبر خدا لیکلي ده چې سره زکات تاسو ستاسو د دین لازم حساب کوئ چې په څلوېښتو کورو کې به یې ورکوي که سل ته ورسېږي په سلو کې دا یاره تاسو لږ مخکې لاړ شئ زه لږ سوچ کوم تاسو بیا راغله ما د حساب کتاب نه دی. چې کله عاملان واپس شو د خلکو نه سامانونه راوړو بډې نبي علیه السلام چې ملګري ولیدل نو هغې ویل چې پیغمبر پاک ویل ثعلبه
سالبه دې هلاک شي سالبه دې هلاک شي هغې ورته هغې بس هغه دا آیتونه نازل چا ورته وویل خپل تربوراني او چې خدای دې غرق ستا خلاف آیتونه بس دا سامان زکات مال راواخیسته او راغی نبي اسلام نبي اسلام ویل بس ما ته الله مې دنیا مقرر قیامت کې به راوړي او تو بکر صدیق خلیفه شو بیا راوړو بیا ورته هغه واپس پیغمبر باندې حضرت عمر ته راوړو هغه ویل پیغمبر خدا او خلیفہ اول نے زینا بڑا حضرت عثمان ابن عفان کو دور خلافت کے ماشاءاللہ بلنا صحابہ ایت قرآن شاہد ومنهم من عاهد الله دولی چې کمال خدای مال راکا کنا زبعار خاوند حق ته حق ورته ومنهم زید منافقان ناګدی عاهد الله چې خدای سي وعده کړی دا لینا تانا من فضله کرا کو الا قامتا خپل مهرباني مال او دولت لنصدقن زبخا مخالدین خیراتنا کوما ولنكونن من الصالحین او خامخا کې ګما د نه قانونا فرماتاهم من فضله کل جوړ کدیتا الله د خپل مهرباني نه بدلوي بول خو دا هم دا ټیکس باندې کاری وتولوا معرضون او ورودي د مجلسنا او دې راستون کی بابا باقبهم اسور پسې ک الله کو دې پسې نه پاکن په قلوبهم منافقت پړوند دي کې الى يوم هغه ورځ پورې یل قونه چې ملاوي کې به الله سره او دا ولې الله لا منافقت دې پړوند سره صرف چې قیامت پورې وچلیږي بما اخلق الله دا په سبب لګي چې مخالفت کړي دا الله ما دا هغه خبري وعده چې الله سواده کړي وا او بما كانوا يكذبون بصادق چې درو ویل الم يعلموا ولنكوي دا منافقان چې الله يعلم سرهما الله کوي پر ازونو دی باندې سر دې ته وای من توت عليه الصدر من توت عليه القلب چې د انسان زړه په سر راتاو شوی دغه تاثیر وي راز او نجوا دي ته وایي چې دوه کسانو یا دوه نه د زیاتو په خلکو په منځ کې جرګه نو الله رب العزت پويږي په سر باندې هم او په جرګو باندې هم په ډاګه خبره پټه ټولې الله تعالی یو سړی وایي چې السر اذا جاوز الشفتين شاع والعلم اذا لم يكن في القرطاس ضاع وان الله علام الغيوب او يقينا الله واقف دې په پټواني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات پاکستان چې الزام لګي په خوشتبي ساور کوونکې د مؤمنانو نه په صدقاتو کې لکه عبد الرحمن ابن عوف باندې الزام لګي چې د خوته شریعه کاری وکړه 300 درهم متساجتو او والذي او ابل باندې دا الزام ولګو چې یو کی ته خود خدای رسول جنت نو والذین لا یجدون اگسان اگ صحابه چې مومي چې الله لار کې صبر کی الا جهدهم مگر خپل کوشش او مزدوری نو ويسخرون منهم باغي پسیم دی مسخره کوي سخر الله منهم الله دیلا جواب د ټوکر دوی ورکی ولهم عذاب الیم دې لپاره عذاب درناک دی استغفر لهم کبخنه غواړي دې لپاره او لا تستغفر لهم کبخنه نه غواړي دې لپاره ان تستغفر لهم 70 مره کبخنه غواړي دې لپاره او یا کرتا ولن يغفر الله لهم پس هیڅ ربا چې کوم دې بخنه ونکي الله دیتا ذالک بانهم دا سبب د دې چې دا منافقان کفروا بالله ورسوله کافر شوي په الله او د الله په پیغمبر والله لا يهدي القوم الفاسقين الله خو نه کوي قوم فاسق تا نه فرمان تا